حماس اور اسرائیل کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ حماس نے اپنے حملوں سے اسرائیل کو ناکو چنے چبوا دیے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حماس کے ان اہم رہنماؤں کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں محمد ضعیف کی۔ محمد ضعیف غزہ کی پٹی کے علاقے خان یونس کی ایک پناہ گزین کیمپ میں سن 1965 میں اس وقت پیدا ہوئے جب یہ علاقہ مصر کے زیر تسلط تھا۔ حماس کی تنظیم جب 1980 میں قائم ہوئی، اس وقت محمد ضعیف نوجوان تھے۔ اسرائیل کے خلاف مسلح مزاحمت کا عزم رکھنے والے محمد ضعیف نے جلد ہی حماس کے عسکری ونگ عزیز الدین القسام برگیڈ میں اہمیت اختیار کر لی۔ 1989 میں گرفتاری کے بعد انہوں نے 16 ماہ قید میں گزارے۔ قید کے دوران ہی انہوں نے حماس کا الگ عسکری ونگ القسام برگیڈ قائم کرنے کے بارے میں سوچا اور رہائی کے بعد اسے عملی جامہ پہنایا۔ وہ القسام برگیڈ کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ ضعیف کو حماس کے مقامی طور پر تیار کردہ قسام راکٹ اور غزہ کے نیچے بچھائے جانے والی زیر زمین سرنگوں کا خالق بھی تصور کیا جاتا ہے۔ وہ حماس کے انجینئر اور بم ساز یحییٰ عیاش کے کافی قریب تھے، جنہیں سن 1990 کی دہائی میں اسرائیل کی مسافر بسوں میں ہونے والے خودکش حملے کے سلسلے کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اسرائیل نے سن 1996 میں یحییٰ کو قتل کرا دیا، لیکن اس کے بعد بھی اسرائیل میں خودکش حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ضعیف کو یحییٰ کی موت کا بدلہ لینے کی کئی کارروائیوں کا ذمہ دار قرار دیا جاتا۔ سن 2000 میں انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا، تاہم وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ 2002 میں حماس کے بانیوں میں شامل صلاح شہادت کی شہادت کے بعد انہوں نے حماس کے عسکری بازو کی قیادت سنبھالی۔ اسرائیل نے ان کو قتل کرنے کی 4 مرتبہ کوشش کی، جن سے وہ بچنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس دوران انہیں کچھ شدید زخم آئے۔ اسرائیل کو حاصل معلومات کے مطابق ایک حملے میں ان کی ایک آنکھ اور جسم کا ایک اور عضو ضائع ہو گیا۔ محمد ضعیف پر ایک اور قاتلانہ حملہ سن 2014 میں غزہ پر اسرائیل کی کارروائی کے دوران ہوا، جب غزہ کے محلے شیخ رضوان میں محمد ضعیف کے گھر کو نشانہ بنایا گیا، جس میں ان کی بیوی اور ان کا شیرخوار بیٹا علی زندگی کی بازی ہار گئے۔ اسرائیل کا خیال تھا کہ اس نے محمد ضعیف کو بھی ہلاک کر دیا ہے، لیکن وہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ ان ناکام قاتلانہ حملوں سے ان کی ساکھ اور بہتر ہو گئی اور اپنے دشمنوں میں ان کو 9 زندگیوں والی بلی کی شہرت حاصل ہو گئی۔ ان کو ضعیف کا نام، جس کا مطلب مہمان ہے، بھی اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ اسرائیلی کارروائیوں سے بچنے کے لیے کسی ایک مقام پر ایک رات سے زیادہ نہیں رکتے۔ اب بات کرتے ہیں مروان عیسیٰ کے بارے میں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پلاسٹک کو لوہے میں بدل سکتے ہیں۔ مروان عیسیٰ محمد ضعیف کا دایاں بازو تصور کیے جاتے ہیں اور القسام برگیڈ کے نائب کمانڈر ہیں، جن کو سائے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مروان کو فلسطینی کمانڈو کا لقب دیا گیا۔ 1987 میں حماس میں شمولیت کے بعد ان کو اسرائیلی فوج نے گرفتار کر لیا تھا اور وہ 5 سال تک قید رہے۔ اسرائیل کے مطابق مروان جب تک زندہ ہے حماس سے اعصاب کی جنگ جاری رہے گی، کیونکہ اسرائیلی ذرائع مروان کو ایک عمل پسند شخص سمجھتے ہیں جو اتنے ذہین ہے کہ پلاسٹک کو لوہے میں بدل سکتے ہیں۔ 1997 میں انہیں فلسطینی اتھارٹی نے گرفتار کر لیا اور وہ سن 2000 میں الاقصی انتفاضہ کے بعد رہا ہوئے۔ رہائی کے بعد انہوں نے القسام برگیڈ میں مرکزی کردار ادا کیا اور اسرائیل نے ان کو 2006 میں قتل کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ زخمی ہوئے، اور 2021 میں اسرائیل نے دوبارہ 2014 غزہ میں ان کا گھر تباہ کیا۔ 2011 سے پہلے ان کی شناخت بھی ممکن نہیں تھی، تاہم جب ایک اسرائیلی فوج کی رہائی کے بدلے رہا ہونے والے فلسطینی قیدیوں کے لیے ایک تقریب منعقد ہوئی تو اس میں مروان ایک گروپ فوٹو میں نظر آئے۔ اب بات کرتے ہیں یحییٰ ابراہیم السوار کی۔ یحییٰ ابراہیم 1962 میں پیدا ہوئے اور وہ غزہ کی پٹی میں حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ ہیں۔ وہ حماس کے خفیہ ادارے مجد کے بانی ہیں جو سیکیورٹی معاملات دیکھتی ہے۔ جیسا کہ اسرائیلی ایجنٹوں سے تفتیش، یحییٰ ابراہیم کو 3 بار گرفتار کیا گیا۔ سب سے پہلے 1982 میں جب اسرائیل نے انہیں 4 ماہ تک قید میں رکھا۔ سن 1988 میں انہیں تیسری بار گرفتار کیا گیا اور عمر قید کی سزا دی گئی۔ تاہم جب اسرائیلی فوج جلاد شولت کو یرغمال بنایا گیا تو سن 2011 میں قیدیوں کا تبادلہ ہوا، جس میں یحییٰ بھی رہا ہو گئے۔ یحییٰ نے حماس کے ایک اہم سربراہ کا کردار دوبارہ حاصل کیا اور
सितंबर 2015 में अमेरिका ने इनका नाम दहशत गर्दों की फहरिस्त में डाल दिया। ताहम 2017 में इन्हें गजा की पट्टी में हमास के सियासी सरबराह के तौर पर चुन लिया गया। अब बात करते हैं अब्दुल्ला अल बरगोसी की, जिन्हें साए का शहजादा कहा जाता है। अब्दुल्ला अल बरगोसी 1972 में कुवैत में पैदा हुए और 1990 में उर्दन मुंतकिल हो गए, जहां उन्हें शोहरत मिली। इसके बाद वो जनूबी कोरिया के एक यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पढ़ने गए। ताहम 3 साल बाद डिग्री मुकम्मल किए बगैर ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। इस असना में उन्हें फ़लस्तीन में दाखिले का परमिट मिल गया। इंजीनियरिंग की तालीम के दौरान वो धमाका खेज मवाद में महारत हासिल कर चुके थे। अब्दुल्ला अल कसाम ब्रिगेड में शामिल हुए और धमाका खेज मवाद तैयार करना शुरू किया। वो डेटोनेटर भी तैयार करते थे और उन्होंने इसी मकसद से एक खसूसी अस्करी फैक्ट्री कायम की। अब्दुल्ला की सरबराही में होने वाली कार्रवाइयों में अंदाजों के मुताबिक अब तक 66 इसराइली हलाक और 500 जख्मी हो चुके हैं। सन 2003 में इसराइली फौज ने इत्तेफाक से उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर 3 माह तक इनसे तफ्तीश होती रही। इनके खिलाफ मुकदमे में इन्हें तारीखी तवील तरीन सजा सुनाई गई। इन्हें 67 बार उम्र कैद की सजा दी गई, जबकि 5200 साल की कैद की सजा उसके अलावा थी। कैद तन्हाई में रखे जाने पर उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। उन्हें कैद के दौरान तहरीर करदा अपनी किताब के अनवान की वजह से साए का शहजादा भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इस्माइल अब्दुल इस्लाम हनिया की, जिनको अब्दुल अब्द के नाम से भी जाना जाता है। एक फ़लस्तीनी पनाह गज़ीन कैंप में पैदा होने वाले इस्माइल हमास के सियासी सरबराह हैं, जो 2006 में वज़ीर आज़म भी रहे। सन 1989 में इन्हें इसराइल ने 3 साल के लिए कैद कर दिया था, जिसके बाद इन्हें दीगर हमास रहनुमाओं के साथ लबनान सरहद पर बेदखल कर दिया गया। इस्माइल हनिया तकरीबन 1 साल तक जिला वतन रहे। ताहम वो 1 साल बाद गजा लौटे और 1997 में इन्हें शेख अहमद यासीन के दफ्तर का सरबराह मुतय्यन कर दिया गया। 16 फरवरी सन 2006 में हमास ने इन्हें फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नामजद किया। 2006 में इसराइली फौज के हेलीकॉप्टर ने वज़ीर आज़म इस्माइल हनिया के दफातर को निशाना भी बनाया। इस हमले में 3 मुहाफ़िज़ जख्मी हुए, लेकिन इस्माइल हनिया इस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। 1 साल बाद फ़लस्तीन के सदर मोहम्मद अब्बास ने उन्हें बरतरफ कर दिया, जब अल कसाम ब्रिगेड ने गजा की पट्टी पर सिक्योरिटी मामलात अपने हाथ में ले लिए। इस्माइल हनिया ने इस अमल को गैर आइनी करार देते हुए कहा कि इनकी हुकूमत फ़लस्तीनी अवाम के लिए काम करती रहेगी। बाद में इस्माइल हनिया ने फतह के साथ मुफाहमत पर जोर दिया। 6 मई 2017 को इस्माइल हनिया को हमास की शोरा ने सियासी ब्यूरो का सरबराह मुंतखब किया। हमास के एक अहम रहनुमा खालिद मशल भी हैं। 1956 में सलवात नामी गांव में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की, जिसके बाद इनका खानदान कुवैत मुंतकिल हो गया था। मशल हमास तहरीक के बानियों में से एक हैं और वो इस तहरीक के आगाज से ही इसके सियासी ब्यूरो के सरबराह भी रहे हैं। वो 1996 से 2017 तक तहरीक के सियासी ब्यूरो के सदर भी रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू की जानिब से बराह रास्त अहकामात पर मिशेल को निशाना बनाया था। मुसाद के 10 एजेंट्स जाली कैनेडियन पासपोर्ट के साथ उर्दन में दाखिल हुए थे। खालिद मशल इन दिनों उर्दन के शहरी थे और वो दारुल हुकूमत ओमान में पैदल चल रहे थे जब कोई जहरीला मवाद इनमें इंजेक्ट किया गया था। उर्दन में हुकाम को इस मंसूबे का इल्म हो गया था और उन्होंने मुसाद के इन अराकीन को गिरफ्तार कर लिया था। उस वक्त के उर्दन के बादशाह हुसैन बिन तलाल ने इसराइली वज़ीर आज़म से इस जहरीले मवाद का दरियाफ्त देने का कहा। नेतन्याहू ने आगाज में तो इनकी ये बात दरख्वास्त नहीं मानी, लेकिन आप इस मामले में सदर बिल क्लिंटन की मुदाखलत और अमेरिकी दबाव के बायस नेतन्याहू या तिरयाक फ्राहम करने पर मजबूर हो गए। खालिद मशल ने गजा का पहला दौरा दिसंबर सन 2012 में किया था। मशल का ये दौरा उनके फ़लस्तीनी इलाकों से मुंतकिल होने के बाद पहली मरतबा मशल का फ़लस्तीनी रहनुमा ने रफा क्रॉसिंग पर इनका इस्तकबाल किया था और जब गजा शहर में दाखिल हुए तो सड़कों के किनारों पर फ़लस्तीनी खड़े इनका इस्तकबाल कर रहे थे। सन 2017 में तहरीक की शोरा कौंसिल ने इस्माइल हनिया को सियासी ब्यूरो का सरबराह मुंतखब किया था और आज तहरीक ने इन्हें बैनुल अक़वामी शोबे का सरबराह बनाया है।